వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 ఏళ్ల విశ్వాసం, విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ. విద్యార్థుల కెరీర్ను నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటి వరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాలకు చేరారు. 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు, ఏవియేషన్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలందిస్తున్నారు. 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్, అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్, హైదరాబాద్ లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లో 5 విజయవంతమైన క్యాంపస్లు. ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ, ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్, ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఉచిత సాప్ ట్రైనింగ్, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తును తయారు చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని, కోర్సుల ప్రత్యేకతలను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. ఇక వారితో మాట్లాడే ముందు మన విద్యా సంస్థ అందించే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ను ఒక స్పెషల్ ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience
sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడిన తర్వాత మనం మాట్లాడదాం. ఎస్ దివ్య గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి కొంచెం బేగా సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నా. కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్? తప్పకుండా అండి. ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు అంటే మీరు అన్న పాయింట్ బేగా సెటిల్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు అన్న పాయింట్ చాలా నచ్చింది. డెఫినెట్గా దానికి ఒకే ఒక మార్గం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలోపే ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయని చెప్పి చాలామంది పిల్లలకి తెలుసు. బట్ ఎక్కడో చిన్న అంటే మనం చేయగలమా లేదా, లేకపోతే ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మీలాగా ధైర్యం చేసి అంటే ఎంక్వైరీ చేసి అలాగే కౌన్సిలింగ్ వచ్చే పిల్లలు కొంచెం తక్కువే ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలి అంటే. సో డెఫినెట్గా కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయినందుకు. అలాగే షో చూసి ఫోన్ చేస్తున్నందుకు నీ ధైర్యానికి మెచ్చుకోవాలి. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి. మాస్టర్స్లో ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది, అలాగే ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఉంది. ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్లో నువ్వు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా నీకు ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చావు కాబట్టి ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్కి నీకు పూర్తి అర్హత ఉంది. కంప్లీట్గా మీకు ఫస్ట్ 1 year అంతా కూడా కంప్లీట్గా క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, ప్రాక్టికల్స్, నీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ ఇలాంటివన్నీ చెప్పినాక సెకండ్ ఇయర్ అంటే టోటల్గా ఎంబీఏ చదివేటప్పుడే నీకు సెకండ్ ఇయర్ అంతా కూడా నీకు జాబ్ లాగా నీకు ఇంటర్న్షిప్లో పెట్టేస్తాం. అంటే సెకండ్ ఇయర్ అంతా నువ్వు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటావు. క్లాసెస్కి ఓన్లీ 2 days వీక్ మాత్రమే వస్తావు. సో దట్ యూ విల్ ఫినిష్ యువర్ అంటే సిలబస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తావు అనమాట. అలా 3rd and 4th సెమిస్టర్ వర్క్ చేసినందుకు మీకు చాలా మంచి హోటల్స్లోనో లేకపోతే రిసార్ట్స్లోనో లేకపోతే చాలా మంచి హెల్త్ రిసార్ట్స్లోనో మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి నీకు 15,000 మినిమం అంటే స్టైఫండ్, లేదు అంటే 25,000 to 30,000 రూపీస్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అదంతా నీ క్యాలిబర్ని బట్టే ఉంటుందమ్మా. సో కానీ మినిమం కాలేజ్ ప్రామిస్ చేసేది 15,000 రూపీస్ మినిమం స్టైఫండ్ చదువుకునేటప్పుడు సెకండ్ ఇయర్లో నువ్వు సంపాదిస్తావు. అలాగా నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ అంతా చదువుకుంటూ ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తూ సంపాదించుకుంటావు, డబ్బులు సంపాదిస్తావు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకే నీకు 100% ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే నీకు ఎంబీఏ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది, అలాగే ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నావు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ అంతా ఇంటర్న్షిప్ ఉంటుంది. 99.9% మన దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు ఇలా ఇంటర్న్షిప్ చేసిన ప్లేసెస్లోనే వాళ్ళు వెంటనే జాబ్ ఆఫర్ చేయటం, వీళ్ళు జాయిన్ అయిపోవడం జరుగుద్ది.
ఎంతైతే ఇంటర్న్షిప్లో వాళ్ళు పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్లో పే చేస్తున్నారో నీకు దానికంటే డబల్ అమౌంట్తో శాలరీ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000 రూపీస్ నీకు ఇంటర్న్షిప్లో స్టైఫండ్ వస్తే 30,000 రూపీస్ నీకు వాళ్ళు జాబ్ ఆఫర్ చేస్తారు. అదే 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్లో వస్తే 50,000తో నీకు జాబ్ ఆఫర్ చేస్తారు. అంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వాళ్ళ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాయి. సో వీలైతే లాస్ట్ మండే నుంచే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి వీలైనంత తొందరగా నువ్వు వచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోమ్మా. అంటే ఎంబీఏ జాయిన్ అవడానికి ఇప్పుడే కౌన్సిలింగ్ అవి కూడా అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ ఇంకా వస్తున్నారు జాయిన్ అవడానికి. అలాగే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా వస్తున్నారు. సో యూ ఆల్సో కెన్ కమ్ డౌన్. సండేస్ అయినా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది, నువ్వు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్. కాలర్ చెప్పినట్లు చాలా మంది బీటెక్ అయిపోయి పీజీలు అయిపోయి జాబ్స్ రాక వెక్స్ అయిపోయి ఉన్నారు. సో ఇటువైపు వస్తే ఎంత త్వరగా సెట్ అవ్వచ్చు అంటారు? డెఫినెట్గా అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది 100% ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇది అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ. అంటే ఇవాళ రోజున ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు, అత్యధికంగా అభివృద్ధి చెందిన రంగం ఏదైనా ఉందంటే పర్యాటక రంగం అనమాట. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అంటే చిన్న లాజిక్ ఏ కామన్ పర్సన్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే ఫర్ టేక్ హైదరాబాద్ ఇట్సెల్ఫ్. హైదరాబాద్ ఎంత అభివృద్ధి చెందింది, ఇక్కడికి ఎంతమంది మనుషులు విదేశాల నుంచి వచ్చి వెళ్తున్నారు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి వెళ్తున్నారు, ఇక్కడ ఎంతమంది సెటిల్ అయ్యారు. అంటే ఇలాంటి లొకేషన్లోనే, మన హైదరాబాద్ లాంటి లొకేషన్లోనే జస్ట్ విల్ గో 2 decades అంటే 20 years వెనక్కి వెళ్తే మనకి అప్పుడు ఎన్ని స్టార్ హోటల్స్ ఉండేవి, ఎన్ని క్లబ్స్ ఉండేవి, ఎన్ని పబ్స్ ఉండేవి, ఎన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉండేవి, ఎన్ని కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ ఉండేవి. ఇవన్నీ మనం ఒక్కసారి 20 years బ్యాక్కి ఇప్పటికీ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే కొన్ని 100 రెట్లు పెరిగినాయండి. అంటే దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి వాతావరణం అంటే 20 years బ్యాక్లో ఉన్న వాతావరణానికి ఇప్పటికీ 100 times ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, గ్రోత్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్లో. దాంట్లో క్వాలిటీగా వర్క్ చేసే అంటే ప్రొఫెషనల్స్ ఎంతమంది కావాలి, ఎంతమంది అవసరం ఉంటుంది, దానికి ఎంత మంచి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఎంత మంచి అంటే ప్రొఫెషన్ ఇది అన్నది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇలాగా ఒక హైదరాబాదే కాదండి, ప్రపంచం అంతా అనమాట. ఇవాళ అమెరికా అవ్వచ్చు, ఆస్ట్రేలియా అవ్వచ్చు, కెనడా అవ్వచ్చు, యూరోపియన్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, దుబాయ్ అవ్వచ్చు, అబుదాబి అవ్వచ్చు, ఇలా అన్ని దేశాలు కూడా పర్యాటక రంగాన్ని విపరీతంగా అభివృద్ధి చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ అత్యధికంగా అంటే మనీ ఫ్లోటింగ్ ఉంటుంది, డబ్బు రాబడి ఉంటుంది, దేశానికి డబ్బులు వచ్చే ఆదాయ వనరులు అనమాట ఇది పర్యాటక రంగం అన్నది. సో అందుకనే ప్రతి దేశం కూడా ఈ రంగాన్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. అందుకనే ఈ రంగంలో అత్యధికంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. చాలా అంటే మంచి అంటే జీతాలతో అనమాట ప్యాకేజ్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కానీ ఒక్కటే నేను స్టూడెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే ఓన్లీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయా? కాదు, అలా అని కాదని నేను చెప్పేది. ఏ చదువు చదివినా ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వస్తుందండి. దానికి తగ్గట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే. ఈవెన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అంతే. మీకు ఉద్యోగం వస్తుంది, కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోవాలంటే మాత్రం స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో ఏదో సరదాగా నేను కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యాను కదా, సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయితే ఉద్యోగం అన్నది గ్యారంటీగా వచ్చేస్తుంది కదా, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఉద్యోగాలు గ్యారంటీ కదా అని చెప్పి జాయిన్ అయితే మీకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం. డెఫినెట్గా మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది, 3 yearsలో డిగ్రీకి వచ్చేస్తే చేతికి. అలాగే మీకు ఉద్యోగం కూడా మేము ఇప్పించగలుగుతాం. కానీ 6 నెలలు, సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ ఆ ఉద్యోగాన్ని మీరు నిలబెట్టుకోలేరు, ఎందుకంటే మీకు చేతిలో స్కిల్స్ లేవు కాబట్టి. సో సీరియస్నెస్ ఆఫ్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్గా క్లాస్ రూమ్కి రావటం, రెగ్యులర్గా ప్రాక్టికల్స్ అటెండ్ అవ్వటం, రెగ్యులర్గా ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంటే కాదు, ఇంజనీరింగ్ అయినా అంతే, మెడిసిన్ అయినా అంతే. ఏదైనా కానీ 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలండి. ఆ కెరియర్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ బాగా సంపాదించాలి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. పర్టికులర్గా ఇంగ్లీషు, బాడీ లాంగ్వేజ్, మీ బిహేవియర్, యాటిట్యూడ్ మేక్స్ ఆల్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సరదాగా నేను చదువుకున్నాను, నేను పాస్ అయిపోయాను, నాకు 60% వచ్చింది, 70% వచ్చింది, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అంటే ఇవాళ రోజున ఉద్యోగాలు వచ్చే పరిస్థితులు లేవండి. ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో యూ హ్యావ్ టు బీ అంటే రెడీగా ఉండాలి, రెడీమేడ్గా ఉండాలి. ఇండస్ట్రీకి ఎలా కావాలో అలా రెడీమేడ్గా ఉండాలి. సో అలా ఉండాలి అంటే స్టూడెంట్ వైపు నుంచి కూడా ఎంతో సపోర్టు, ఎంతో ఫైర్ ఉండాలండి. ఒక తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలు ఒక ఇంజనీరింగ్ అవ్వాలి లేకపోతే ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి అంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లక్షల్లో శాలరీస్ వస్తాయి కాబట్టి పిల్లలు సెటిల్ అయిపోతారు అనుకుంటారు. సో ఈ ఫీల్డ్కి వస్తే సో అట్లాంటి సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయా?
డెఫినెట్గా మేడం, ఇన్ జనరల్గా మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే ఈ ఫీల్డ్ అనే కాదు మేడం, ఏ ఫీల్డ్ అయినా తీసుకోండి. అంటే ఇందాక నేను చెప్తుంది అదే అనమాట, మీకు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవాళ రోజున ఓన్లీ డిగ్రీ చదివిన డైరెక్టర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ని తీసుకుంటే ఓన్లీ డిగ్రీ చదివి బీకామ్ చదివి బిఏ చదివి ఇవాళ కొన్ని కోట్ల పారితోషికం తీసుకుంటున్న సినిమా డైరెక్టర్లను ఎంతమంది చూస్తున్నాం, ఎంతమంది సినిమా హీరోలను చూస్తున్నాము, ఎంతమంది స్పోర్ట్స్ పీపుల్ని చూస్తున్నాము, ఎంతమంది రాజకీయ నాయకులను చూస్తున్నాము. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఎంచుకున్న ఏదైతే కెరియర్ ఉందో ఆ కెరియర్ కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి కదా అంటాను అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా అంతే, మీరు ఈ కోర్సుని ఎంచుకున్నారు అంటే దాంట్లో మీరు 100% ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సిందే. ఏదో ఆకతాయితనంగా చదువుకున్నాను నాకు ఉద్యోగం వస్తుంది కదా అని చదువుకున్నాను అని కాదు. మీరు ఫ్యూచర్లో మమ్మల్ని తిట్టుకుంటారు, కాలేజీని తిట్టుకుంటారు, మీకు ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నప్పుడు. ఎందుకు అంటే మీరు కాలేజీకి రెగ్యులర్గా రాలేదు, స్కిల్స్ నేర్చుకోలేదు. సో ప్రతి మనిషికి స్కిల్ డెవలప్మెంట్, వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మీద వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సింది ఏమేంటి అన్నది పక్కాగా వాళ్ళు ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఆర్గనైజేషన్ కావాల్సినట్టు తయారవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి నాకు ఏబిఎన్లో న్యూస్ రీడర్గా ఉద్యోగం కావాలి అని అనుకుంటే నేను అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి, తెలుగు బాగా చదవాలి, ప్రజెంటబుల్గా కనపడాలి, మంచి అటైర్ వేసుకోవాలి, అందంగా తయారవటం ఎలాగో తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటేనే అక్కడ మనం రాణించగలుగుతాం. సో ఫైనల్గా పేపర్ మీద రాసిన ఆన్సర్స్లో మార్కులు ఎన్ని వస్తున్నాయి అన్నది కాదండి. ఫైనల్గా మనం రిజల్ట్ ఎక్కడ కనపడుద్ది అంటే ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు మన ప్రజెంటేషన్, మన పర్ఫార్మెన్స్, ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని ఏ ఉద్యోగస్తుడికైనా. చెప్పినట్లు అడ్మిషన్స్ లాస్ట్ వరకు వచ్చినాయి అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ అయిపోవచ్చినాయి, ఒకవేళ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే అసలు అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎట్లుంది, క్యాంపస్ ఎలా ఉంది, ఫ్యాకల్టీ ఏంటని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి తల్లిదండ్రులకి ఏం చెప్తారండి? అంటే ఈజియెస్ట్ వే గో టు అవర్ వెబ్సైట్ అండి, sun.edu.in వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మా వీడియోస్, మా పిక్చర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా కౌన్సిలర్స్, టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కాబట్టి మా కౌన్సిలర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఆన్సర్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా మీకు బ్రోషర్స్ పంపిస్తారు, అలాగే మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా పంపిస్తారు. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ వే. ఆ తర్వాత మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకుంటే కనుక యూ కెన్ కమ్ డౌన్ టు ద కాలేజెస్. అంటే మీకు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్, 5 లొకేషన్స్లో కాలేజ్ ఉంది కాబట్టి, అంటే వైజాగ్లో ద్వారకానగర్లో ఉంది, సాగర్ నగర్లో ఉంది, అలాగే హైదరాబాద్లో మీకు రామ్నగర్లో ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఉంది, మియాపూర్లో ఉంది. సో ఈ లొకేషన్స్లో ఏది మీకు దగ్గర అనుకుంటున్నారు, ఏది లాజిస్టిక్గా మీకు సూట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారో ఆ లొకేషన్స్కి మీరు డైరెక్ట్గా మీరు మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock మధ్యలో ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఈవెన్ సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మీరు రావచ్చు. ఆఫీస్ విల్ బి ఓపెన్ వెన్ అడ్మిషన్స్ జరిగే టైంలో. సో సెప్టెంబర్ 2 కల్లా మనం అడ్మిషన్స్ క్లోజ్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఈ లోపే ఎవరు ఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా, అంటే ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా మీకు టైం ఉంది, అలాగే డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలన్నా మీకు టైం ఉంది, అలాగే మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలన్నా మీకు టైం ఉంది. కొంచెం అడ్మిషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే బీకామ్ జనరల్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిలో కూడా అంటే లెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్ కొంచెం ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ కమ్ డౌన్ అండ్ టేక్ అడ్మిషన్ అండి. అక్కడ అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు మాత్రం కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ తీసుకోండి. ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్కైనా 3 లక్షల రూపాయలే అవుద్ది మొత్తం 3 సంవత్సరాలకి కలిపి. అలాగే ఏ మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్కైనా మొత్తం 3 లక్షల రూపాయలే అవుద్ది 2 సంవత్సరాలకి కలిపి. దీంట్లోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్ అన్నీ కూడా కాలేజే ఇస్తుంది, కానీ స్టూడెంట్ బయట నుంచి ఏది కొనుక్కోక్కర్లేదండి. ఆఖరికి పెన్సిల్, ఎరేజర్, పెన్నులు కూడా కాలేజే ఇస్తుంది, కానీ బయట ఒక్కటి కూడా మీరు స్టేషనరీ షాప్లో కొనుక్కోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాగే యూనిఫామ్స్ విషయంలో దే విల్ బి 4 types ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ అండి. అంటే బ్లేజర్స్తో ఉంటాయి, రెగ్యులర్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి, టీషర్ట్స్ ఉంటాయి, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ యూనిఫామ్స్ ఉంటాయి. ఆ యూనిఫామ్స్తో పాటు టై, బెల్ట్, షూ, సాక్స్ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా కాలేజే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మీరు ₹1 కూడా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే చదువుకునే టైం అంతా కూడా మీకు అంటే యూనివర్సిటీ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజెస్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజే పే చేస్తుంది, కానీ మీ అంతకు మీరు యూనివర్సిటీకి ఏది పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు టర్మ్ వైజ్ 5 టర్మ్స్గా, అంటే జూన్లో ఒకసారి, జనవరిలో ఒకసారి, అలాగే మళ్ళీ జూన్లో ఒకసారి, మళ్ళీ జనవరిలో ఒకసారి, మళ్ళీ జూన్లో ఒకసారి, అలాగే ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి టర్మ్ వైజ్ ఫీజు మీరు కాలేజీకి పే చేస్తే సరిపోద్ది, కానీ మధ్యలో ₹1 కూడా మీరు ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆఫ్టర్ 5 టర్మ్స్ అంటే 6th సెమిస్టర్లో మా దగ్గర చదివే ప్రతి స్టూడెంట్ని, అడ్మిషన్ తీసుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనదనమాట. ఎందుకంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన, టూరిజం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన, ఆఖరికి బీకామ్కి సంబంధించిన వీళ్ళు మంచి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అంటే మన దేశం కంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు లైక్ దుబాయ్ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ కానీ, లేకపోతే టూరిజం ప్లేసెస్ అయితే కనుక మాల్దీవ్స్ కానీ, మారిషస్ కానీ, లేకపోతే థాయిలాండ్ కానీ, ఇలాంటి ప్లేసెస్కి కంపల్సరీ విజిట్ చేస్తే వాళ్ళకి 5-6 రోజులు ఇండస్ట్రియల్ టూర్లో వాళ్ళకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఏంటంటే వాళ్ళు చదువుకున్న చదువు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు తెప్పించి పెట్టుద్ది, ఎంత జీతాలు వాళ్ళకి లైఫ్లో వస్తాయి, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఒక హోటల్కి, ఒక 5 స్టార్ హోటల్, 7 స్టార్ హోటల్కి వాళ్ళు ఇండస్ట్రియల్ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ బి ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఎవ్రీబడి అంటే ఒక సూపర్వైజర్ దగ్గర నుంచి ఒక GM దాకా ఇంటరాక్ట్ అవుతారన్నమాట. సో GMకి ఒక 45 years 50 years శాలరీ వచ్చేపాటికి ఇండియన్ కరెన్సీలో వచ్చేపాటికి 5 lakhs నుంచి 6 lakhs దాకా ఉంటుంది. అలాగే సీనియర్ షెఫ్ కూడా 5 lakhs నుంచి 6 lakhs దాకా ఉంటుంది. ఆయన ఏజ్ కూడా 45 నుంచి 50 దాకా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అంటే వాళ్ళు ఆ ప్రదేశాలకు విజిట్ చేసినప్పుడు, వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడే తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళకు కూడా ఒక కుతూహలం పెరుగుద్ది. సో నేను ఎంచుకున్న కోర్స్కి నాకు ఇంత మంచి జీతాలు వస్తాయి, ఇంత మంచి పొజిషన్స్కి వస్తాను అనే ఒక అవగాహన వస్తుంది అనమాట. అండ్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాళ్ళ రోజున. ఎందుకంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో స్టూడెంట్ ఎప్పుడైనా కానీ ఏ రోజైనా కానీ అతను విదేశాలకు వెళ్ళే ఛాన్స్ వస్తుంది. ఒక విధంగా ఏంటంటే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా, అంటే 2 years ఇక్కడ చదువుకుని 1 year సింగపూర్లో కానీ దుబాయ్లో కానీ చదువుకునే అవకాశం వస్తుంది. లేదు 3 months ఇంటర్న్షిప్, లేకపోతే 6 months ఇంటర్న్షిప్స్, అలాంటి ఇంటర్న్షిప్స్ ట్రైనింగ్స్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఫైనల్గా ఇండస్ట్రియల్ టూర్ ఇందాక నేను చెప్పింది అనమాట. సో పాస్పోర్ట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి స్టూడెంట్కి తెలియజేయడం కూడా ఒక చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. పాస్పోర్ట్ ఉంటేనే విదేశాలకు వెళ్ళగలుగుతారు, వీసాలు వస్తేనే విదేశాలకు వెళ్ళగలుగుతారు. ఆ పాస్పోర్ట్స్ వచ్చి వీసాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేమే తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇవాళ రోజున ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ గివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. ప్రతి 100 మందిలో 60 మంది దాకా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అది కూడా ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అగ్రదేశాలు అంటే అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యూరోపియన్ కంట్రీస్, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఇలాంటి కంట్రీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అంటే ఇది ఫస్ట్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్కి ఆ ఎక్స్పోజర్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వటం మూలంగానేనండి. మీదే మనం ఇంతకుముందు ఏవీలో చూసాం 25,000 మంది పైగా దేశ విదేశాల్లో అక్కడ సెటిల్ అయ్యారని. సో చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది, ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? అండ్ ఏ కంట్రీస్లో బాగుంటుందంటారు మెయిన్గా ఇట్లా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి? డెఫినెట్గా చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఇవాళ రోజున డాక్టర్స్, ఇంజనీర్స్, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. కొంచెం మీరు అన్నట్టు వీసా ప్రాసెస్ కొంచెం టఫ్ అయింది కాబట్టి. బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కానీ, లేకపోతే J1 వీసా అని కానీ, ఇలాంటి వీసాస్ రావటం అన్నది చాలా కామన్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి. అదే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఉన్న అంటే చాలా ఇదండి, అంటే చాలా గొప్పతనం అదే అనమాట. హోటల్ ఇండస్ట్రీ మీకు మనుషులు కావాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కావాల్సిందే. ఎందుకంటే ఒక హోటల్ ఉన్నప్పుడు ఆ హోటల్కి గెస్టులు వస్తూనే ఉంటారు. ఆ గెస్టులకి సర్వ్ చేయడానికి కానీ, రిసీవ్ చేసుకుంటానికి కానీ మనుషులు, ప్రొఫెషనల్స్ కావాల్సిందే. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అది కంపల్షన్ అయిపోతుంది. ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ రంగం అయితే అలా కాదండి. మార్కెట్ బాగుంటేనే మనకి ఉద్యోగస్తులు అవసరం అవుతారు. మార్కెట్ కొంచెం డల్ అయితే 10%, 15%, 20% ఉద్యోగస్తులు మనం తీసేయవచ్చు కూడా. బట్ హోటల్ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఇండస్ట్రీ అలా కాదు. దినదినం రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది. రోజు కూడా మనిషే చేయాల్సిన పనులు అనమాట. ఇది మిషన్లు కానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కానీ చేసే పనులు కాదనమాట. సో మనిషే చేయాల్సిన పనులు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి కాబట్టి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అయితే మాత్రం ఏమాత్రం డోకా ఉండదు. మీకు అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా అంటే గ్లోబ్లో అన్ని కంట్రీస్కి డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్, ఏకైక డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది వాళ్ళ ABN దిక్సూచి. కీప్ వాచింగ్ ABN ఆంధ్రజ్యోతి.